is not clear? Audio is clear? Yeah, it's clear, ma'am. Okay. Just a minute. Just a moment. Can you please repeat? Yesterday's worksheet, could you do it actually? Was it easy or difficult? Some have said they've tried. Okay. You want me to recap it or we can proceed with the class today? Ma'am, after you switch over to that headset, the volume is little low. Little lower. One. Ah. Now it is okay? No, ma'am, still it's low. Now also it's low? It's little better. You can bring your mic towards your mouth. Oh, now it's better. Okay. Related to the worksheets, they feel it is very. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You take your time for preparation. No issues. Yes, yes, yes. Like you have given me the screen sharing. Are you okay with that? If that is the case, then I will share it. Okay, you share it. Sure, ma'am. Yeah. You can try, ma'am. Yeah, I'm trying. 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. Now screen is coming. The screen is being shared. Huh?
Hello. The screen is being shared. It is visible. Ma'am, ma'am, நீங்க ஸ்கிரீன்ல மேல இருக்குல்ல ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இருக்குல்ல அங்க போனீங்கன்னா டிசேபிள் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அனோடேஷன் ஒன்னு இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே. Disable. Disable. பண்ணிட்டீங்களா? இல்லைங்க, அது வரமாட்டேங்குது. ஓகே. ஜஸ்ட் நீங்க மேல அந்த ஸ்கிரீன்ல ஷேரிங் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல போனீங்களா? போனேன். அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலா? அந்த 3 டாட் மாதிரி இருக்குல்ல மேம், அங்க போங்க. அதுல வந்து டிசேபிள் பார்ட்டிசிபேஷன் ஒன்னு இருக்கும். ஆமா ஆமா. அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டேன். ஓகே ரைட். இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங்க ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்டாப். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிருக்காங்க. அதை நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரியா போச்சு. சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. இப்போ வருதுங்களா? குட் மேம், நோ இஷ்யூஸ். கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. வச்சிட்டு போடு. thank you. Today we will be learning about 8 parts of speech. 8 parts of speech என்னன்றது as such நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். Number 1, first is verb. இதெல்லாம் all these forms a part of the sentence actually. The first part is verb. Second one is noun. Third one is adverb. Fourth one is adjective. Fifth one is pronoun. Sixth one is preposition. Seventh is conjunction and then interjection. Then we will also be learning about quantifiers and articles, determiners. These are the basics of sentence. Or sentence like these things must be there. So one innantu because already எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்ன்றனால parts of speech வந்து நான் just அது என்னன்றதை நான் சொல்றேன். Later I'll be sharing you that full. I have that full PPT. அது நான் திருப்பி ஷேர் பண்றேன். ஜஸ்ட் இப்போ நான் சொல்றதை நீங்க வந்து கேட்டுக்கோங்க. இந்த பிபிடி நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறதும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அதனால நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு வாட் இஸ் a noun? Noun. If you want, wait a minute. I will just share that also. It's coming now. It is coming now. Parts of speech. Yeah. First பாத்தீங்கன்னா this is a very elaborate book. இதுல வந்துட்டு each and every part of speech நம்ம படிக்கிறது வந்து you have with the exercises you can do and you can also teach. அதனால I'm giving you this whole set which is actually British Council அவங்களோட இதுலயே யூஸ் பண்றது தான் அது. அதுல பண்றது ஃபுல்லா டெஸ்ட் இருக்கு. இது ஃபுல்லாவே I'm giving you this whole lesson and activities எல்லாமே இருக்கும் இதுல. So first நம்ம பார்க்கறோம்னா noun. What is a noun? As யார் கேட்டாலும் noun என்ன சொல்லுவோம்? We'll be telling it tells it's a name of a place, person or thing. அதுதான் noun சொல்லுவாங்க. Generally a noun is the name of a person, place or thing or idea also.
இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நவுன்ஸ்ல வந்து there are different types of nouns. ஒரு almost 11 types of nouns. If anybody wants to take notes also நீங்க எடுத்துக்கலாம். I will tell you what are the 11 types. First, usually it is the common noun. Common noun ன்னு பாத்தீங்கன்னா it's non-specific. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது common noun-னா it is non-specific. அது வந்துட்டு if you say a man, அந்த man வந்து it doesn't denote anything except that he is a man. இந்த man, city இதெல்லாம் வந்து common noun. This is the first type of noun. Second, if you say proper noun, proper noun பாத்தீங்கன்னா அது it's a name of a particular thing. அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நேம் இருக்கு, என் பேர் சுபாங்கி, தட் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். காமன் நவுனுக்கும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கும் வித்தியாசம், அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக், அது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக். அதான் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நவுன்ல தேர்ட் பார்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்னு பேரு. அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இட் cannot be perceived by our five senses. நம்ம ஐம்புலன்களால அதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டது என்னது? இப்ப நான் வந்து ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங், ஒரு இமோஷன் சொல்றேன், இது வந்து we cannot perceive with our senses. ஃபைவ் சென்சஸ்ல பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட். வேற இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் நவுன் பேரு கான்கிரீட். கான்கிரீட்னா நம்ம வந்து நம்ம ஃபைவ் சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி we can perceive that emotion, perceive that. அந்த பேருக்கு தான் அந்த பேரு கான்கிரீட் நவுன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு, அந்த ஃப்ளவரை நம்ம தொட்டு பார்க்கலாம், ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம், ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ளவர் இஸ் அ கான்கிரீட் நவுன். வேறஸ் அங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனி இந்த மாதிரி ஐடியாலே இருக்கிறது which cannot be perceived by your five senses. இதுதான் இது செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காமனா இருக்கும், அப்புறம் ப்ராப்பரா இருக்கும், அப்புறம் பார்த்தோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஆர் இட் இஸ் கான்கிரீட் நவுன். ஃபோர்த் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஞாபகமா வச்சுக்க பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபிள், அப்புறமா நான் அன்கவுண்டபிள்னு ரெண்டு இருக்கு. கவுண்டபிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து ப்ளூரல், சிங்குலர் ப்ளூரல், பென் பென்ஸ் வி கேன் கவுண்ட், அது கவுண்டபிள். அன்கவுண்டபிள்னும் இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின் வருது, ரெயின் இஸ் நாட் கவுண்டபிள். ரெயின் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு அன்கவுண்டபிள் நவுன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் கவுண்டபிள் நவுன். இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ண முடியாதது கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் டூ கேட்டகரிஸ், அன்கவுண்டபிள் அண்ட் கவுண்டபிள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன ஒண்ணு, ரெண்டு அல்ல ஸ்மால் வேர்ட்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்து கூட நம்ம வந்துட்டு காம்பவுண்ட் நவுன்ஸா பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டு ஐ கிளாஸஸ்ன்னு சொல்றோம். ஐ கிளாஸஸ்ன்றது ஒரு சிங்கிள் வேர்ட் மாதிரி கணக்கு, பட் இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் நவுன். ஏன்னா அதுல ரெண்டு இருக்கு, ஐ தனியா இருக்கு, கிளாஸ் தனியா இருக்கு, ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் காம்பவுண்ட் நவுன். அதுக்கப்புறமா எய்த் பாத்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னாக்கா இட் ரெஃபர்ஸ் டு சம்திங் குரூப்பா இருக்கிற மாதிரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு சொசைட்டி, இதுல வந்து ஒரு குரூப் இருக்கு, நிறைய பேர் இருக்கு இன்வால்வ்டு. ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து கலெக்டிவ் நவுன்னு. இட்ஸ் த எய்த் ஒன். நைன்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெரியும், சிங்குலர் நவுன். சிங்குலர்னா ஒரு பர்சன், பென், அது மாதிரி ஒரு மேன் அப்படின்ட்டு. அதே ப்ளூரல் அப்படி பாத்தீங்கன்னா மெனி அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ளூரல் எப்படி சிங்குலர் ப்ளூரல் நவுன்ஸ்னு பிரிக்கலாம். ஃபைனலா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பொசசிவ் நவுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நம்மளோட அதோட ரிலேஷன் என்ன, அந்த நவுனோட ரிலேஷன் என்னன்னு சேர்த்து சொல்லுவோம். மைன், ஹர்ஸ், தேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து பொசசிவ் நவுன். ஸோ டோட்டலி பாத்தீங்கன்னா there are 11 types of nouns. என்னென்னு ஒரு வாட்டி திருப்பி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காமன் நவுன் which is non specific, proper noun which is specific, abstract noun which is not perceived by our five senses, concrete noun which is perceived by our five senses, countable noun which we can count, uncountable noun which we cannot count, compound noun two or more words, small words சேர்ந்தது, அது வந்து compound nouns. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா கலெக்டிவ், குரூப்பா இருக்கும், the group represented by that noun, family அந்த மாதிரி, அது வந்து collective noun. next singular noun, next plural noun, அதுக்கப்புறம் possessive noun. totally there are 11 types of nouns. Is it clear? Can I proceed to the next one? இது எல்லாமே இந்த புக்ல இருக்கு, நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது நல்லா ஃபுல்லா படிக்கலாம். வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோடயே இருக்கு இதுல. and you can also do the work along with that. இது வந்து நிறைய 42 pages உள்ள noun தான் இது. full book இருக்கு இது, parts of speech. இதுல everything is there, whatever I am teaching.
ப்ரோனவுன் பாத்தீங்கன்னா அந்த நவுனோட சம்பந்தப்பட்டது இது. அது எப்படின்னா இட்ஸ் வேர்ட் யூஸ்ட் இன் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் நவுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இப்ப ஒரு ஆள் இருக்காங்க, அவங்களே திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டி சொல்லும் போது அதே பர்சனை திரும்பி திரும்பி பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த வேர்ட் ஹி ஆர் ஷி ஆர் இட். அதுதான் ப்ரோனவுன். அண்ட் வென் இட் இஸ் ப்ளூரல் வி அவர் அவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாத்தி சொல்லணும். மீ மைன் அப்படின்னு சொல்றது that is called pronoun. Noun, it is something with the noun. Next category comes is, just a minute, I want to see the chat. Next comes adjectives. Okay, adjectives means actually, so adjectives, it modifies a noun or a pronoun. Noun pronoun pathom, this modifies a noun. Eppadi means it gives more something, it gives more details about that noun or the pronoun. Eppadi it answers different kinds of questions: what kind, which one, how many, how much. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்றது தான் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இட் கிவ்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் மோர் அபவுட் த ப்ரோனவுன் ஆர் த நவுன். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப ஒரு நவுனை பத்திட்டு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா, தி எலிஃபென்ட் வந்து லார்ஜ் எலிஃபென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, தி எலிஃபென்ட் இஸ் த நவுன் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் வந்து லார்ஜ். அதே பாத்தீங்கன்னா ப்ரோனவுனுக்கு வந்து அட்ஜெக்டிவ் எப்படி வரும்னா, ஹி இஸ் பிரேவ். இங்க பிரேவ் வந்து இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் த சப்ஜெக்ட். ஸோ இது வந்து ப்ரொனவுன், அதுக்கு வரும்போது அட்ஜெக்டிவ் ஹி இஸ் பிரேவ். வெரஸ் நீங்க வந்து நவுனுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்துரும். எப்படி சொல்லுவாங்க, லார்ஜ் எலிஃபென்ட், பியூட்டிஃபுல் ஐஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவுன் கூட வருது. வெரஸ் வென் ப்ரொனவுன் கூட வரும்போது ஹி இஸ் பிரேவ், ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு இட் வில் பி ஃபாலோட் பை த சப்ஜெக்ட். அதுதான் இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 டிகிரிஸ்ல இருக்கும். ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ், செகண்ட் இஸ் கம்பேரட்டிவ், தேர்ட் இஸ் சூப்பர்லேட்டிவ். நம்ம எப்பயுமே சின்னதுல இருந்து பார்த்துருப்போம். இதுக்கு வந்து கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா குட், பெட்டர், பெஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிச்சு வச்சிருப்போம் ஃபுல்லாவே. தட் இஸ் 3 டிகிரியில இருக்கும் அட்ஜெக்டிவ். நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ், செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்டு கம்பேரட்டிவ், தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்டு சூப்பர்லேட்டிவ். குட், பெட்டர், பெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம லைனா போட்டு ஒவ்வொரு நவுனுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there are different types of adjectives. அந்த different type of adjectives எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நீங்க எப்படி அது பிரிக்கலாம், how you can see is, first what is it? It is possessive type. Possessive type na this me, mine, it says my book, அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, that is the possessive type of adjective. Second வந்துன்னா, you see this is the articles வச்சிருக்கிற adjectives where we use the articles. the அப்படின்னு போடுறோம், தி புக்னு போடுறோம் இல்லையா, அப்பமே that is the one and only bookனு அர்த்தம். that is the article adjective. then we say demonstrative adjectives எப்படின்னா that, this அதெல்லாம் சொல்றோம். that book, this book அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, that is the demonstrative adjective. then we say the indefinite adjective. indefinite adjectives எல்லாம் என்ன இருக்கும்னா, it will be telling what, which அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் ஆல், another, anywhere, both, each, either இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு these are called indefinite adjectives. ஏன்னா because it doesn't have எதுவும் டிஃபைன் பண்ணாது. either இது இருக்கு, either this or that சொல்றோம், few or many சொல்றோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா comes under this indefinite pronouns, indefinite adjectives ன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா. These are the 5 types of adjectives. adjectivesல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா பார்த்தா adjective it describes about the noun or pronoun. adjective வந்து noun கூடயும் வரும், pronoun கூடயும் வரும். noun கூட வரும்போது முன்னாடி வரும், pronoun கூட வரும்போது வந்து பின்னாடி வரும். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா 3 degrees of adjectives இருக்கு. பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there are 5 types of adjectives. they are called possessive, articles, அப்புறமா demonstrative, அப்புறம் infinitive, அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா
numbers that denotes the numbers, a few, many la solron இல்லையா அது. இந்த 5 types of adjectives தான் இருக்கு. If you are okay with adjectives, can we go on to the next one? Okay. You have got all the examples கீழே ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க வந்து அந்த examples if you write and see, you will notice the differences between different types of adjectives. Okay. Now next comes the very important part. இதுதான் வந்து 8 parts of speechல the most important part ன்னு சொல்லுவாங்க, because it is the verb. Verb is actually நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் we will be telling verb means it is an action word, that which denotes an action. இது வந்து it's not only an action word, actually it denotes feeling, it is a state of being of the subject சொல்றதும் verb தான். Verb means 3 times. It is an action verb. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா it is denoting a feeling and a state of being. மூணுமே இருக்கு. இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் verb அப்படின்றது பேர். பட் ஜென்ரலி நம்மளுக்கு வந்து verb வந்துட்டு ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம. அதோட கைண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு டிரான்சிட்டிவ், இன்னொன்னு இன்ட்ரான்சிட்டிவ், அப்புறம் ஆக்சிலரி. இது 3 டைப் தான் மெயினா verb பிரிக்க முடியும். டிரான்சிட்டிவ், இன்ட்ரான்சிட்டிவ், அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலரி, தேர்ட் டைப். எந்த வந்து in the verb in which an action is transmitted from the subject to the object, அதுதான் வந்து பேர் வந்துட்டு transitive. For example எப்படின்னா I killed a tiger அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது I killed ன்னு முடிஞ்சு போயிடலாம். tiger ன்னு வந்த பிறகு ஆப்ஜெக்ட், I is the subject. I killed a tiger, அங்க killed ன்ற verb வந்து transitive. How? Because from subjectல இருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அது அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. அதே வந்து இப்ப நீங்க இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ன்ற போது இட் வில் நாட் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் டு ஆப்ஜெக்ட். அதுவே இட் வில் ஸ்டே பை இட் செல்ஃப். இட்ஸ் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா he works well, இங்க வந்து ஆப்ஜெக்டே இல்ல, he works wellன்றதே மோர் தென் எனஃப். அங்க ஒர்க்ஸ் வந்து டினோட்டிங் ஒன்லி he, சப்ஜெக்டோட நின்றோம், ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் போறதில்ல. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ப் இஸ் கால்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ். முதல்ல இருந்தது வந்து சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டு ஆப்ஜெக்ட், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிவ் வேர்ப். இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ்னா தேர் இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் இன் த செகண்ட் பார்ட், பட் வெரஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும், டிரான்ஸ்மிஷன் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் டு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா நடக்கணும், அதான் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப். தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி வேர்ப். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஆர் கால்ட் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அது இட்ஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப். எப்படின்னா இப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படி சொல்லும், யூ வேர் சைக்கிளிங் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சைக்கிளிங் பண்ணீங்கன்றது இட் இஸ் டெல்லிங் அபவுட் யூ. இட் இஸ் அதுதான் ஹெல்பிங், அந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்ப வந்துட்டு ஐ ஷல் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னாக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெல்பிங் த சென்டென்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்தியா ஹேட் ஒன் இங்கிலாந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு ஊர் இன்னொரு ஊரை ஜெயிச்சிச்சு, ஹேட் ஒன். இப்ப இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூ வேர் சைக்கிளிங்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம். இந்த யூ வேர் சைக்கிளிங்ல இந்த சைக்கிளிங் இருக்கு, இந்த வேர்ன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க, அந்த சைக்கிளிங்ன்றது வேர்ப் இருக்கும். இந்த வேர் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிலரி வேர்ட். அதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் ஹெல்பிங் தட் சைக்கிளிங் நீ பண்ணிருந்தா இட் இஸ் ஹெல்பிங் த மெயின் வேர்ப். ஸோ வேர்ன்றது வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஹெல்பிங் வேர்ப். அதே மாதிரி ஐ ஷல் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு இருக்கு. அந்த ஷல்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆக்சிலரி வேர்ப், ஹெல்பிங்ன்றது வந்து நார்மல் வேர்ப். ஸோ இங்க ஆக்சிலரி வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் த ஒரிஜினல் வேர்ப், அதனால திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப். இப்ப இந்தியா ஹேட் ஒன் இங்கிலாந்து, இங்க இந்தியா ஒன் இங்கிலாந்து போட்டா அது ஒன் மட்டும் தான், அது சிங்கிள் வேர்ப். ஹேட் ஒன்னு சொல்லியிருக்கோம், ஹேட்னு சொன்னா அந்த ஹேட் வந்து இட் இஸ் கால்ட் helping or auxiliary verb. These are the main 3 types of verbs. If it is okay, can we proceed next to the adverb? Okay, somebody is asking for adjective. Towards the end of the class we will be seeing again if you have queries. நெக்ஸ்ட் பார்ட் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி நவுன் ப்ரொனவுன் பார்த்து முடிச்சுட்டு அட்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு வந்தோமோ, நவுனு ப்ரொனவுன் அட்ஜெக்டிவ் கண்டினியூஷன், அப்புறம் வேர்ப். வேர்ப்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்ப், வேர்ப்லேருந்து அட்வர்ப். அட்வர்ப் இஸ் வாட் இஸ் அன் அட்வர்ப்?
adverb is a word that modifies a verb. ஒரு verb modify பண்ணும் with an adjective or another adverb. எது வேணா வச்சு பண்ண முடியும். Like how. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it answers questions like how, when, where, something is done. Any word that answers these three questions, when something is done, அப்படின்னா it is adverb. How, when, where, something is done ன்றதுக்கு answer சொல்றது தான் adverb. வேற எதுவும் adverb. For example பாத்தீங்கன்னா it also tells the manner and the place where action was done. என்னெல்லாம் அது சொல்லுது? Adverb will tell how, when, where something is done. அது மட்டும் இல்லாம in which manner it was done. அது மட்டும் இல்லாம place of action, அதுவும் அது எங்க நடந்துச்சு. time of action, அதுவும் எங்க நடந்துச்சு. இதுதான் வந்து adverb சொல்லும். It will answer 4 main questions: when, where, how, to what extent. அது வரைக்கும் இது ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா this is adverb. For example, adverbல பாத்தீங்கன்னா there are different types of adverbs. அப்படி adverbsல types பாக்குறீங்கன்னாக்கா there are almost 7 types of adverbs இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா adverbs of place. பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது என்ன பண்ணும்? நம்ம கேட்கிற கேள்வி வேறன்ற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுச்சுன்னா this is called adverbs of place. Example, the boys are playing upstairs. Upstairsன்றது வந்து adverb because it is delayed. playing பண்றாங்க, வேறன்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. so it is adverbs of place. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா adverb of manner. adverb of mannerனா in which way அப்படின்ற மாதிரி. so அவங்க the action, the way action is taking place, எப்படி அது நடந்துச்சு. he was driving carefully. இப்போ இந்த கேர்ஃபுல்லின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா adverb of manner. அது செகண்ட் டைப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் adverb of place, செகண்ட் டைப் adverb of manner. தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா adverb of time. அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? it will tell you when that action took place. he comes here daily. இப்போ நீங்க இதுல ஒரு டெய்லின்றது வந்து it tells when. so அது வந்துட்டு adverb of time. இப்போ வந்து இன்னொரு நெக்ஸ்ட் adverb இருக்கு. it's called adverb of frequency. இந்த டெய்லி வந்து can be mistaken as adverb of டைமும் adverb of frequency ரெண்டாவும் நம்ம நினைச்சுக்க முடியும். see for example, how often ஒரு விஷயம் நடக்குது, this is happening என்றது சொல்லுதுன்னா it is called adverb of frequency. இப்போ வந்து நான் சொல்றோம் I clean my room daily ன்னு போடுறோம். அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ நம்ம லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் காணணும் he comes here daily ன்னு சொல்றோம். இப்போ I clean my roomன்றது இது ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். it is happening. so அது வந்துட்டு frequency tells the frequency. எப்பப்ப படையும் அது வந்துட்டு it is not telling the frequency. எப்பப்ப பண்றாங்கன்னு சொல்ல. so that is called adverb of time and this is called adverb of frequency. அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு minor difference இருக்கு. அது ரெண்டு. next comes adverb of quantity. it will tell you quantity or degree. it will tell you எப்படி how much, to what extent அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா adverb of stormy அப்படின்னு சொல்லுது. the sea is very steep பாத்தீங்கன்னா அதோட டிகிரி அது பாத்தீங்கன்னா that adverb is called adverb of quantity or adverb of degree. I am fully satisfied. இங்க fully அப்படின்றது வந்து adverb of quantity. it mentions எவ்வளவு to what extent அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணும்போது adverb of quantity. next comes வந்து adverb of purpose. adverb of purpose அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு what is the reason for அந்த அது சொல்றதுன்னா அது பேர் adverb of purpose. for example, he is henceforth unable to join college. நம்ம முன்ன ரீசன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருப்போம். he is henceforth. this henceforth is an adverb for adverb of purpose. he therefore left school. therefore அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம். so இந்த adverb வந்து என்னது? this is also an adverb for reason. where you specify the reason சொல்லிட்டு you are going to state a statement na there you use adverb of reasons or adverb of purpose. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா adverb of affirmation இல்லைனாக்கா negation. அது எப்படின்னா that which answers in yes or in no. இப்போ yesல வந்துட்டு he certainly
certainly did it அப்படின்னா நம்ம நல்லா 100% சொல்றோம் this is positive, he certainly did it. That certainly is a positive thing. I don't know அப்படின்றது is a negative thing. So அந்த positive ஆகட்டும் அந்த negative ஆகட்டும், this adverb is called adverb of affirmation or negation. This is one seventh part of the adverb. So there are totally 7 types of adverbs. நம்ம கிளியரா பார்த்தோம்னா என்னென்ன பார்த்தோம் 7 types of adverbsல adverb of place பார்த்திருக்கோம், then adverb of manner, adverb of time, adverb of frequency, adverb of quantity or degree, adverb of purpose or reason, and then adverb of affirmation or negation. Totally 7 types of adverbs பார்த்திருக்கோம் நம்ம. Is that clear with you all? Can we go to the next one? Thank you. Now we'll go to the next slide. Next is the adverbs. If adverbs முடிச்சிட்டோம், sorry, preposition next is. Next is the preposition. இப்போ நம்ம பார்த்ததுல preposition அப்படின்னா என்னன்னா, this shows actually the relationship between a noun and a pronoun and another word in the sentence. One noun or pronoun and the rest of the sentence la இன்னொரு வேர்டோட இது கூட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. Noun or pronoun with another word in the sentence. What is the relationship between them? அது காமிக்கிறது தான் preposition. Most students make mistakes only in prepositions. Preposition எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது, பிகாஸ் ப்ரொபோசிஷனோட ரூல்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு அவங்க தெரியும். ப்ரொபோசிஷன்னா என்னன்னு அவங்க கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். It's a relationship that shows between a noun or a pronoun and another word in a sentence. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இங்க போட்டிருக்கு the man swam under the bridge. இந்த man வந்து ஒரு noun, he swam is the verb. எங்க bridge is another noun. இங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, அண்டர். ஸோ இங்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்டர் கனெக்ட்ஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஸ்வாம் அண்ட் பிரிட்ஜ். இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோசிஷன். தீஸ் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் இந்த நடுவுல வருது பாருங்களேன், ரிலேஷன்ஷிப் காமிக்கிறதுக்கு ஆன், அண்டர், இன்டு, ஓவர், அபவ், பினித், இதெல்லாம் தான் வந்து பிட்வீன், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், இதெல்லாம் தான் ப்ரொபோசிஷன்ஸ். இது வந்து இட் வில் டினோட் அந்த இன்னொரு வேர்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு. Preposition, you want some more? Preposition la pathina there are 2 types of preposition. One வந்து simple, which is straight. இப்போ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, in, on, onto, into, above, beneath, between, இதெல்லாம் ஒண்ணுங்க. இன்னொன்று வந்து compound prepositions இருக்கு. Compound prepositionனா these kind of things where வந்து எல்லாம் double words யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. According to, ahead of, by means of, in addition to, அது 3 more than 2 words, on account of, இது பேர் வந்து compound prepositions. 2 types of prepositions, simple and compound. இந்த prepositions இருக்கிறதே திருப்பி நம்ம சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல for யூஸ் பண்ணோம், எங்க off யூஸ் பண்ணோம், எங்க to யூஸ் பண்ணோம், எங்க in front போடணும், எங்க in back போடணும், in spite of எங்க போடணும், இந்த இன்னும் ஆஃபும் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு. all these things will be for the advanced level of grammar. But in general, இது வந்து prepositions 2 types இருக்கு, simple and compound. If this is okay, then we can move to the next one. Next one is the conjunctions. Is it okay or you want to ask something? Can I continue? Yes, somebody is asking these slides. I will just definitely I am giving you all this slide. It will be very useful for you. Okay. Shall I continue? Okay. Next பாத்தீங்கன்னா conjunctions. Every time conjunctions இல்லாம we cannot combine anything. Conjunction connects words or groups of words. அவ்வளவுதான் simple. It is the connector. Conjunction is the connector. It connects words or group of words. அப்படி பாத்தீங்கன்னா sorry, conjunctionsல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are actually 3 types of conjunctions. One is coordinating conjunction, correlative conjunction, subordinating conjunction. The first 2 types வந்து actually it's discussed here. நான் சொல்றேன் with a small example.
இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமட்டிக்கலி ஈக்குவல் வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே ஜாயின் டுகெதர், தட் இஸ் கால்ட் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். ஹவு யூ மீன் கிராமட்டிக்கலி ஈக்குவல்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா பீஸா அண்ட் பர்கர் ஆர் மை ஃபேவரட் ஃபுட். இப்போ இந்த பீஸாவும் பர்கரும் இட்ஸ் போத் இந்த சேம் கிராமட்டிக்கலி, அவங்க பீஸா அண்ட் பர்கர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சேர்க்கும் போது இட் இஸ் கால்ட் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். சேமா இருக்கும், அது ரெண்டும் கிராமட்டிக்கலி ஈக்குவல் அவங்க. அதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கிறது என்ன பண்ணுங்கன்னா, இட் வில் இன்ட்ரடியூஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் அண்ட் ஜாயின் them to make bigger classes. ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வைக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், she cannot come back, அது ஒரு சென்டென்ஸ். அது கூட அந்த கிளாஸ் வந்து she is ill அப்படின்றது, because she is ill. she cannot come back because she is ill. இப்போ இந்த பிகாஸ்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் a clause, அது வந்து அந்த மெயின் கிளாஸோட சேர்ந்து மெயின் சென்டென்ஸோட சேர்ந்துக்குது. இன்ட்ரடியூசிங் சபார்டினேட் கிளாஸ் அண்ட் ஜாயினிங் them to make sentences, அதுதான் வந்துட்டு கிளாஸஸ் பண்றது தான் செகண்ட் பார்ட், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் பேரு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அது, செகண்ட் பார்த்தது. now third is correlative conjunctions, அதுக்கு பேரு. correlative conjunctions அப்படின்னா கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ், pairs of connecting words. there are 5 pairs of words. அது எப்படி, these are the 5 pairs of words. இதுதான் அந்த கரெக்ட் correlative conjunctions. என்னன்னா இப்போ நீங்க அது போடும்போது இது ரெண்டு சேர்ந்தா தான் போடணும். both and, either or, neither nor, not only but also, whether or இப்படின்ட்டு. எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கு, both Henry and Henrietta are leaving the dance now. both போட்டிருக்கோம், அங்க and வரும் பின்னாடியே. not only they will leave now, but they will also not be there to help clean up. இப்போ not onlyயும் போடணும், பட்டும் போடணும். அதே மாதிரி either go with them or stay here and help. either போட்டா or போட்டே ஆகணும். அதே மாதிரி neither போட்டாலும் neither he will be there nor they will be there to help him. neither போட்டாலும் nor போட்டே ஆகணும். அப்புறமா not only போட்டாலும் but also போடணும். வெதர்னு போட்டாலும் ஆர் போடணும். he went, அதே இதுதான் இந்த இதுக்கு பேர் வந்துட்டு கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ். 3 டைப் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ். கன்ஜங்ஷன்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? these 3 தான். இந்த 3ல இந்த 5 pairs தான் இருக்கும். அந்த 5 pairs தான் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டர்ஜெக்ஷன். இன்டர்ஜெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷனுக்கும் இன்டர்ஜெக்ஷனுக்கும் என்னன்னா, this is actually showing ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன். வேற எதுவும் கிடையாது. இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன். எப்படின்னா இப்போ ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். வாவ்ன்ற வேர்டு வந்து இட்ஸ் அன் இன்டர்செக்ஷன். அது சென்டென்ஸோட எதுவுமே இட் வில் நாட் ஹேவ் எனி பைண்டிங் ஆன் த சென்டென்ஸ், but the sentence will have a big impact because of this word. And to make it even more stronger, நம்ம வந்து அது கூட வந்து ஒரு exclamatory mark if you add, oh, wow, alas, அப்படிலாம் நம்ம வந்து ouch, ooh, எல்லாம் oh no அதெல்லாம் போடுறோம். all these words, horror, oh god அதெல்லாம் சொல்றோம். all these words பாத்தீங்கன்னா are called interjunctions. அது it by itself will give some emotion, very strong feeling or emotion it will represent. And to that the next sentence follow பண்ணும்போது that sentence has a very strong meaning, which when added with an exclamatory mark. alas, the line is there அப்படின்னா the line is there ன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம். alas and the exclamatory mark போட்டு the line is there னா அது ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம். the fear is brought into the sentence அப்படியே. that is why it is called interjunctions. is this clear? You have all these review activities. There are a lot of review activities. It's like a crossword, like you can do. This I have been using with my children also. So I thought this will be better for all of you. And this is like this particular page is like you are not only using one particular thing, you are using all particular parts of speech for a single thing. This is that particular slide. This is the parts of speech.
Any doubt regarding that, or we can go to the next one, or is it you want to ask something? Sure, sure. PDF I will definitely send. People are asking. I'll definitely send the PDF. Just a moment. Next slide we will go. Shall we go to the next slide? Yeah, 1 minute. Let me share another slide. Screen is coming. Okay. Okay. Next is types of determiners. What are actually determiners? Determiners வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a noun modifier. It modifies a noun. Either they precede or they are followed by the nouns. முன்னாடி இருக்கும் பின்னாடி இருக்கும். There, what are the determinants? எதெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா generally 8 categories இருக்கு. These are the things which are called as determinants. Articles, first thing is articles. Article means it is a and the. These are the main thing, articles. If anything before a noun, a and the, it is called and that is one kind of a determiner. Article stands as a determiner. A box, which says only one box. Then a and an, if you see the difference, a comes only when the noun's first letter starts with a consonant, and an comes only when the noun's first letter starts with a vowel. A box, an apple, because a, e, I, o, u are vowels. Adila start or any word, it will have an before, and அது இல்லாத மிச்ச alphabets எல்லாத்துலயும் it will have a. That is the difference between articles a and an, how they are used. A means for regular consonants, an means the one which is with the vowels, a start or. Then the third is the. The வந்து it is having not specific the from where it came சொல்ல முடியல, but the பாத்தீங்கன்னா usually the meaning it's the it is like any noun can be added with the book, the pen, but you can, if you are telling the for a person or the for a particular thing which cannot be otherwise used, it means it is the only one type. அது ஒண்ணுதான் அது இருக்கு. If you have the sun means there is only one sun, and that is the, and the meaning பேர் வந்து the. If you are saying the then prime minister அப்படின்னா மின்னந்தாங்க, then was means earlier, the then அப்போ இருந்த prime minister. So the articles the use பண்ற இடம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்ல தான் இருக்கும். The different types of a. These are the articles. One first kind of determiner, a, an, and the. A is with before the consonant, starting letters consonant இருக்கணும் வேர்டுக்கு. Anக்கு வந்து starting letter vowel இருக்கணும். The can be used for anything. Specifically, the used with only one thing naka, it is the one and one kind in this world ன்னு அர்த்தம். First is the article. Second, if you see, quantifiers ன்னு சொல்றாங்க. Quantifiers means what actually, it's something like, it is more of adjective. எப்படின்னா there are adjectives or phrases that serve to answer two possible questions. What are the questions? How many, how much. இது ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா that is called quantifier. It just quantifies, அளவு சொல்றது. How much, how many, இது ரெண்டு தான் கேட்க முடியும். So anything that answers how much or how many, it is a quantifier. Much, a little, a bit,
few, a great deal, lots of, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்துட்டு quantifiers. Second one is okay. First is article, second is quantifier. It tells only two questions: how many, how much. And third one is demonstrative ன்னு சொல்லுவாங்க. Demonstratives means actually they describe the position of an object seen from the speaker's point of view. எப்படின்னா, bring that book, bring this book. See, the position of the object denote பண்ணு. That means you are telling it is far away, and this means you are telling this is near to you. The object or the position, you are telling about the position. That is called demonstrative determiner. Understood? This, that, these, those, plural adodhu. This is the third part of determiner. Fourth part is numbers. Numbers on the, they are cardinal or ordinal. Cardinal means 1, 2, 3 அதெல்லாம். Ordinal means அதோட first, second, third, fourth அப்படி சொல்றோம் பாருங்க அது. This is the number determiner. Which fourth rank, third rank, second rank அப்படி சொல்ற மாதிரி நம்ம 4 rank அப்படி சொல்ல மாட்டோம். Fourth அப்படின்னு சேர்த்துப்போம். So that is ordinal. Cardinal and ordinal numbers சொல்றது வந்து it is also a determiner. That's the fourth part. And the fifth part is distributives ன்னு சொல்லுவாங்க. Distributives அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the words எப்படிலாம் all, both, half, each, every, either, neither, இதெல்லாம் distributive. Because இது வந்து கொஞ்சம் விரிவா நம்மளுக்கு சொல்லுது. All எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுது. Both, we are including both. அப்புறமா each அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். Every எல்லாரையும் சேர்த்து. So it is actually when the distributive solludu, that it tells something like that. So it is called distributive determiner. It's very easy to understand because it includes everything. அது நிறைய சேர்த்து ஒண்ணா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். Next comes the possessive determiners. Possessive determiners அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து possessive pronoun இருக்கு, adjective இருக்கு, and it indicates the who an object belongs to. எப்படி அப்படின்னா mine, yours, theirs, his, hers, அது எல்லாம் சொல்றோம் பாருங்க. இதுதான் பேரு possessive determinerன்னு பேர். That which determines an object belongs to which pronoun or which adjective அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அதுதான், that is possessive. Next வந்து difference words. Difference wordsனா usually they communicate something different, or it's remaining இருக்கா இல்ல more இருக்கா அப்படி something different. One, another, one ன்னு சொல்றோம், other சொல்றோம், நம்ம another ன்னு சொல்றோம், other, another. It tells something, இப்ப இல்லாத something else. It is not here, it's something else. That is the difference word. You understand? Other and another. This is the main thing for that particular number. You tell, if you are giving me an answer, you say another one, another one. You are not, this is okay, but something else. Adhin solradha other, another. The last one is the eighth one. It's called the defining words. They indicate which thing or person is being referred to. நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? Whose book is this? The object வந்து எதை பத்தி நம்ம சொல்றோம், which object we are talking about, அதை ரெஃபர் பண்றது தான் defining words in பேர். Which and whose, and all these together, these 8 things together are called determiners. They either precede the noun or they come after the, followed by the nouns. இது ஏதாவது ஒண்ணுக்குள்ள இருக்கும். இப்போ articles, quantifiers, demonstratives, numbers, distributives, possessives, difference words, and defining words. These are the 8 types of determiners. Is there any doubt in this? Can we go ahead, or you want to ask something? Thank you. Okay, then we will go ahead with the Shanti ma'am. How long we have time? Shubha ma'am? How long we have time, or can we open session for questions, or Yeah, sure ma'am. If you have completed your today's schedule, then no, because I thought no, actually this is yesterday's. We haven't started as with day 2's. But any doubt regarding this, because the next topic is quite a little different from this, no? So I thought. Okay, then I'll open this for the session. Yeah.
Sure. It will take some time then. No problem. Okay, ma'am. Thank you then. Participants, only 5 minutes will be allowed for the question answer session. If anything is to be continued, then you can post in chat. Please mute your mics when someone is asking the questions. Please help, okay? Thank you. Hello. Hello. Madam, good morning, madam. Pankaj, I am the baddest. Good morning. Madam, in a paragraph, how can we find out all the things, subject, verb, adjectives? You take any one simple example to explain it. Yes, I'll explain in this deterministically. I'm having one single sentence. There are at least 5 or 6 sentences. If you take this as a whole paragraph, okay. An article is a word that modifies or describes the noun. This is the first sentence. Article. Can you repeat, madam? An article. An article is a word that modifies or describes the noun. Correct. That's one sentence. An article is a word that describes noun. Okay. That describes noun. Describes the noun. In this, we will actually, you want me to segregate it in the parts of speech. That's what you want to do. Okay. Can you explain? Yes. And here is an article. A and they. First part. Okay. And is the article. Okay. Second. Somebody is talking. Can you please mute? Article is again, what does it is a noun. An article, because A is a vowel, A, E, I, O, U are vowel letters. Since A is a vowel, you are writing an article. You are not writing A. You have to write an, because it's starting with article A. And is a verb. Okay. Again, word is a noun. W, it starts with a consonant W. So you cannot write an, you will have to write A. And it is not the specific to anything, that only that thing is there. So you cannot use an article is the word. You have to use an article is a word. That's why you're using that article A there. And you are going to, with that, about that word, you are going to tell that you are writing there. That one is conjunction. Modifies. No. That one is that this is a demonstrative. Just now I told you that says what is the position of the object. That is demonstrative determiner. I told you the third part, you see, that is there in that, which talks about that particular word. That particular word you are going to tell. An article is a word that article that instead of that article that is coming. Now modifies is again a verb or is a conjunction. Describes the noun. Describes again is a verb. Here noun is only one kind. Noun means there can be only one noun. That is why you are using the here, not a, because you have to tell noun means the noun, pronoun the pronoun, because it's only one type. That's why they are. You understood how you are using this? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Understood. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, இப்போ நீங்க வந்து sentences tenses வந்து 16 types அப்படினு சொன்னீங்க இல்லீங்களா? ஆமாங்க. But generally we look into 12 tenses. ஆமா. இந்த 16 tenses அப்படின்றது எந்த பேசிஸ்ல மேம்? அதாவது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் பேஸ்டா அல்லது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ரெட் அண்ட் மார்டின்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே 12 தான் இருக்கு. எல்லாமே 12 தான். ஏன்னா now people are using this kind of things. அத வந்துட்டு அவங்க அதையும் வந்து they are wanting you to teach them in the right format.
அவங்க வந்து எங்க வந்து பிரசன்ட் பாஸ்டும் ஃபியூச்சரும் சேர்த்து யூஸ் பண்றாங்க. people are using together, so it will be better if you actually place the rules before them. They can use it appropriately. அதுக்காக they have classified that into, and last 4 recently added தான் அது. bookல it is not there, but if you see அதனால தான் எனக்கு புதுசா இருந்தது, சோ அதனால கேட்டேன். அதனோட ரெஃபரன்ஸ் எங்க இருந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேம்? No, I think I have sent that PDF in that it's there, I think. With the yes ma'am. Okay ma'am. Yeah, okay, everything is credits are there, resources adile irukku. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay. Yes sir. வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். மேடம் ஒன்றும் இல்லை மேடம், கிளாஸ் நல்லா இருந்தது. அந்த டென்ஷன் மட்டும் புதுசா 15 டென்ஷன் கொஞ்சம் பார்த்தோன்னு தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போச்சு. 16 அதான் கொஞ்சம் அது டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் தெரியல மேடம். நேத்து ஃபுல்லா 2 வாட்டி எடுத்தேனே சார், பாத்தீங்க? 2 வாட்டி எடுத்தேனே. see எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் தெரியும், பாஸ்ட் டென்ஸ் தெரியும், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தெரியும். கேக்கலையா? அது 3 தெரியும் உங்களுக்கு எப்படியோ. அது ஈச் 4 பார்ட்டா இருக்கு. சிம்பிள் பிரசன்ட் இருக்கும், பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் இருக்கும், பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இருக்கும், பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இதே எல்லாத்துலயும் இருக்கும். பட் இந்த லாஸ்ட் 4 பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டும் ஃபியூச்சரும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும், சேம். சோ அதுலயே இருக்கிற மாதிரி பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், அப்புறம் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், அப்புறம் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதுலயே வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி எது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணணும், எது செகண்ட் பிளேஸ் பண்ணணும். வர முடியாது, நீங்க தொடச்சு வச்சிருக்கேன், நான் கால் வச்சேன்னா இங்க கால் அழுக்காகும், அதனால காலத்துக்கு நான் மேல வச்சுக்கிட்டேன். நான் கீழே இங்க இறங்கி வந்தேன்னா நான் கீழே தான் விழுவணும், அதனாலதான் காலத்துக்கு வச்சுட்டேன், டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கணும்னு. ஹலோ. சரி ஓகே மேடம். ஓகே, அதுதான் அந்த 4 வாட்டி. ஹலோ மேம். சொல்லுங்க. போடுங்க மேடம். ஒரே ஹலோ மேம். சொல்லுங்க. ஒரே டென்ஸ்லயே வர மாதிரி ஸ்டோரி ஒன்னு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. அந்த மாதிரி எழுதுறது இருந்தா ஒரே டென்ஸ்லயே எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசன்ட் பார்ட். ஆக்சுவலி அது வந்துட்டு ஒரு பர்టిక్యులர் எக்ஸசைஸே எங்க ஸ்கூல்ல கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு, எங்க இங்கிலீஷ் மேம். நம்ம வந்துட்டு ஒரு எதுல ஸ்டார்ட் பண்றோம் டென்ஸ், அது வந்துட்டு அந்த பொசசிவ்ல வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே டென்ஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல எழுதிங்கன்னா, பிகாஸ் நம்ம பாஸ்டே எழுதணும்னா கூட நம்ம பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதெல்லாம் அப்பதான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி நான் அது ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், பட் ஐ couldn't today post. நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச அது ஒரு முறை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க, இது போட்டா நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி. நான் உங்களுக்கு குரூப்லயே போடுறேன், உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ஓகே மேம். இந்த செஷன் ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க. எங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தும் போது வந்து இஸ் தட் இதெல்லாம் தெரியும், ஆனா நவுன் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அது பசங்களுக்கு இது நவுன் என்ன நவுன் சொல்லி தருதுன்றது எனக்கு தெரியாம இருந்தது. எனக்கு இது நவுன்ன்றது தெரியுது, பட் இது என்ன நவுன்ன்றது எனக்கு தெரியாம இருந்தது. ஆனா இந்த கிளாஸ்ல தான் எனக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுதுங்க. யூஸ்ஃபுல் செஷன் மேம். Thank you மேம். நான் இதெல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறேன், நீங்க பிராக்டீஸ் ஆனா கிராமர் வருது, பட் வந்து இது வந்து இந்த தெரியாது தெரியாம இது நவுன்ன்றது பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தரோம். இதுவும் ஒரு நவுன் தான் எஸ்டர்டே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான். Thank you மேம். Madam, one more doubt, madam. When we introduce tenses, is it better to introduce 16 tenses or 12 tenses to students? Which one is better? Madam, are you able to hear? When we teach tenses, yes, I heard. Either 16 or 12 tenses to be introduced among the students. Which one is better? Actually, it depends upon which grade students you are going to talk, because initially first you will be introducing only 3 tenses. அப்ப பாத்தீங்கன்னா present, past and future தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே. அதுக்கு அந்த presentலயே நீங்க அவ்வளவு சொல்லி கொடுத்து முடிச்சு when they are comfortable with all the 12, then the last 4, because they will be starting to use mix and match அதுக்கு அப்புறம் தான், then only you can shift. Otherwise startingly கொடுத்தாங்கன்னா they will start to use straight away the last 4 and the rest 12 they won't be using at all. That's why they didn't teach us the last 4. But now since people are using, அது வந்து நம்ம clear-ஆ rules ஓட கொடுக்கணும் உங்களுக்கு.
Okay. Thank you. Thanks. Ma'am. Good evening, Hello, ma'am. Ma'am, evening. what is the சொல்லுங்க. difference between adverb of time and frequency, ma'am? நான் சொன்னேன் adverb of timeக்கும் frequencyக்கும் I gave an example. ஒரே ஒரு வேர்டு டெய்லின்னு ஒரு வேர்டுக்கு கொடுத்தேன். See, he does his homework every day. It is telling அவன் வந்துட்டு இட்ஸ் எப்ப பண்ண டெய்லி ஹோம்ஒர்க் பண்றான்றது ஒரு சென்டென்ஸ் முடிச்சுட்டாங்க. தட் இஸ் ஒரு ஒர்க் டன் வென். ஹவு ஆஃபன் இட் இஸ் டன் சொன்னா இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீக்வன்சி. வென் பண்ணி முடிச்சிச்சுனாக்கா இட் இஸ் கால்டு வந்து அதே அதர் அட்ஜெக்டிவ். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். டைமுக்கும் டைம் ஒன்லி இட் இஸ் டெல்லிங் வென் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்டார்ட். ஒன்லி திஸ் டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் லைட்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இஃப் இட் அட்ரஸஸ் ஒன்லி வென் அண்ட் இட் இஸ் நாட் டெல்லிங் வந்துட்டு ஹவு ஆஃப்டன் சொல்லலைன்னா இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீக்வன்சி. அட்வர்ப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். Okay, thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, when we write number names, we begin with a capital letter. When we teach children also, they write it in capital letter. Yes. What is the reason? Why should we begin the number name with a capital letter? But when we write the same number name in a sentence, we just write it in using small letters. Is there any reason behind this? Yes. You are denoting the position. The position வரும்போது it is telling one and only position first. Anything that has capital letters வர்றதுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கேபிட்டல் போடணும். கிரேட்டர் சென்னைன்னு இப்ப போடுறாங்கன்னா த கிரேட்டர் சென்னை முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷன் எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் வருது, ஆனா எல்லாத்துலயும் அவங்க வந்து ஜி கிரேட்டரும் சென்னையும் சி கேபிட்டல் தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ஒன். இப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் சம்திங் பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இது இன்னொருத்தருக்கு இருக்க முடியாது. ஸோ ஒன் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த பொசிஷன் யூ வில் ஹேவ் டு யூஸ் இட் அஸ் capital letters. Otherwise when it is the sentence is not specific about the position, but it is generally telling there is the first person in the class means it's okay. First person in the class get up, if you are telling it will be first F, big F. He is the first person to run out of the class always means that F is small. You are not very specific about that first, whereas the first person in the first one is you are very specific about that. There you will have to use it as F, capital F. Okay ma'am, clear. Thank you. Okay, now if this is okay, then can we go to the next one? Good evening, ma'am. Yes, sir. Difference between adjective and adverb, ma'am? Adjective describes about the noun, whereas adverb tells about the verb. It doesn't tell about the noun. No. Adjective and noun, verb and adverb. Okay, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Good Yes, evening, ma'am. சொல்லுங்க. நேற்று எடுத்த கிளாஸ்ல லாஸ்ட் 4 டென்சஸ் இன்னும் கிளியர் ஆகல மேம். கன்ஃபியூஸா இருக்கு. ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் and ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், the ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மேம். Okay, 1 minute. டவுட் இருந்துட்டே இருக்காது, கிளியர் ஆகல. Okay, 1 minute. I will just tell you that. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அடிக்கலாம். காத்து குறைஞ்சிச்சா அந்த பின்னு இருக்குண்ணா, பின்னு அங்க வச்சுக்கலாம். You are telling about the last one, இல்லைங்களா? Yes, ma'am. Somebody's sound is coming. Can you mute them? See, last 4 very simple. இங்க பாத்தீங்கன்னா first last 4 மட்டும் தனியா சொல்றேன் நான். அது பாத்தீங்கன்னா past, future 13, 14, sorry, 12, 13. Past, future tense, first one. Excuse me.
ப்ளீஸ் மியூட் them na. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இது லாஸ்ட் 4 பார்ட் மாத்திரம். பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். ஓகே, பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா the subject ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த ஃபியூச்சரோட verb இருக்கு இல்லீங்களா, ஃபியூச்சர் verb வந்து would, because it is past. நீங்க வந்து அதோட ஃபியூச்சர் வந்து would எடுத்துட்டு அது கூட வந்து verb போடுறோம் நம்ம. I told that I would leave. Not audible? Yes ma'am. Hello? Ma'am, clear ma'am. Okay. Okay. Somebody mute everybody, no? Because sound நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. See, past futureம் சேர்த்து ஒரு tense we are combining and using. அப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணனும் ரூல்? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சரோட verb அங்க வந்துறணும். ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் verb. சோ ஃபியூச்சர் என்னது? will, shall அதெல்லாம் வரும். So since it's a past, would, I told that I would leave in 1 hour. leave வந்து verb, அதுக்கு முன்னாடி would வரணும். That's the rule. First one past future tense ன்னு வரும். இப்ப past future tense ஏ continuous இருக்கும். just like thank you. Okay, good sir. past future continuous tense ன்னு வரும்போது continuous when I am telling verb கூட ing வந்தே ஆகணும். and verb கூட ing வரணும் அப்படின்னா before that presentல இருக்கணும். that situation, that action must be in present. past future எல்லாமே இருக்கணும். past future continuous ன்னு வரும்போது present இருக்கணும். so you will be using be. இந்த ஃபியூச்சருக்கு நம்ம would யூஸ் பண்ணது இங்கேயும் would should இருக்கும். பட் continuous ன்னு வந்தபோது அங்க வந்து பக்கத்துல be யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். presentலயும் இருக்கணும். அது past futureன்ற போது முன்னாடியே நடந்திருக்கணும், ஃபியூச்சர்லயும் நடக்கணும். should be, would be plus verb plus ing. அதுதான் past future continuous tense. past future போது should or would plus verb, அவ்வளவுதான். subject would or should plus verb. past future continuous tense ன்ற போது subject should, அது கூட be இருக்கணும், or would be இருக்கணும், அது கூட verb, அது கூட என்ன ஆகும்? ing ஆகும், ஏன்னா continuous. அதே perfect ஆகும்போது ing இருக்காது, என்ன ஆகும்? verb அப்படியே இருக்கும். ஆனா அதுக்கு பதிலாக இந்த beக்கு பதிலா என்ன ஆகும்? have ஆயிடும். perfectly எப்படி முன்னாடி நம்ம வச்சிருந்தோமோ சேம். பட் இதுல ஒரே ஒரு ரூல் என்னன்னா, இது வந்து பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இருக்கறனால அந்த ஃபியூச்சர் வேர்டு வந்து பாஸ்ட்ல சொல்லணும். நம்ம should have, would have, should be done ன்னு போட்டா அது present ஆயிடும். should have அப்படின்னு போடணும். she said that she would have completed, அவ பண்ணி முடிச்சிருப்பா அப்படி சொல்லணும். the past future perfect tense. இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். வெறுமனே நீங்க வந்து ப்ரெசென்ட் போடுறீங்க, பாஸ்ட் போடுறீங்க, ஃபியூச்சர் போடுறீங்க. பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் போது இந்த ஒரே இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர் போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் அது உண்டான வேர்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சரோட கண்டினியூஷன் போடும்போது பி போடுறோம், பர்ஃபெக்ட் போடும்போது ஹேவ் போடுறோம். அதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸ் போடும்போது எப்பயுமே ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் எந்த இடத்துலையுமே இந்த பர்ஃபெக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பீன் போட்டு கண்டினியூஸ் ஐஎன்ஜி போட்டுக்கிறோம். இதுதான் 4 வெரைட்டி, 4 விதமா இந்த பாஸ்ட் ஃபியூச்சரை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு. ஹலோ, குட் ஈவினிங் மேம். எஸ் மேம். ஹலோ, குட் ஈவினிங் மேம். சொல்லுங்க மேம். இங்க பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ன்றது ஷுட் அல்லது வுட் தான் நாங்க மேம் மென்ஷன் பண்ணது. ஆமாங்க. ஃபியூச்சர் அந்த ஷுட் ஆர் இஸ் கால்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர். am I right மேம்? ஆமா ஆமா, should or would அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ற be இல்ல have அதுதான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இல்லனா அது வந்து just are like that. Okay, so should and would are past future. Remaining as usual we are using in the present tense like that. Am I right? Yes. Okay, thank you. Now correct. I should be in சொன்னீங்கன்னா it is present, I should have னா it is past. so வந்து past future perfect ன்னு வரும்போது I should have ன்னு போடணும், past future continuous ன்றம்போது I should be ன்னு போடணும். அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே, அவ்வளவுதான். Okay, thank you. Thank you ma'am. Thank you. இல்ல நான் எபோ அதே எபோ. ஹலோ, எஸ் லாஸ்ட் 4 டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சொன்னீங்க. இதுல வந்து ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணுமா? இருங்க, எனக்கு ஒண்ணு கேக்கலங்க. சரியா என்ன சொன்னீங்க? இல்ல பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்
past, future, continuous இந்த 4 type of tense பார்த்தா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல போட்டுருக்கீங்க. ஆமா. யூஸ் பண்ணணுமா தனிப்பட்ட முறையில சொல்லலாமா? ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல தான் நீங்க வந்து முன்னாடி நடந்ததும் பின்னாடி நடந்ததும் சொல்ல முடியும். கரண்ட்ல சொன்னீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ். பிரசன்ட்ல அந்த 4 ஃபார்ம்ஸ்ல எதுலயாவது சொல்லலாம். பட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல தான் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்ட் ஆர் ஃபியூச்சர். ஓகே, थैंक यू. ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் மகரிமா உட்காந்து கொஞ்சம் எடு. இங்கிலீஷ் புக் இங்க இருக்குல்ல, எடுத்து நீ சொல்லி கொடுத்தல, சொல்லி படிச்சுட்டு எல்லாம் இங்கிலீஷ் புக்கு 1-10 இதுல எங்க இது இருக்காதுல. Mute please. இந்த இங்கிலீஷ் புக் படி. Participants, mute yourself please. என்ன சொல்லுங்க? நான் கொடுத்துற சப்மிட் கொடுத்துட்டானா? இது என்ன due to the ground light projection, due to the leaf light projection. First one, ground. ஏதாவது ஒன்று மிஸ்டேக் ஆகுது, எல்லாம் லைட்டா போட்டு டவுட் வரும். கிரவுண்ட் அந்த லைக் அது விட்டா மிஸ்டேக் பண்ணு. அதான் சொல்லு சீக்கிரம். ஆல் ஆயிடுச்சா? Shubha ma'am. Shubha ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Can we wind up today's session? Okay, shall we continue? Yes ma'am, if you wish you can. It is more than 5:15. I think we can wind up for this day ma'am. Okay, fine. Why? Because we can have this some other time ma'am, like tomorrow early we can start this. Okay, fine. Because I could see the participants are dropping. Okay. Your effort should not be wasted ma'am. That's the reason. Yeah, thank you, no problem. Thank you so much ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you sir. We are not giving feedback every day that I told already. So we will be giving the feedback from at the end of this 7th day. You can ask the doubts in the WhatsApp session. So ma'am will be clarifying and she will share the worksheets also. Already she shared a lot of worksheets with me. I will share it with you. Please do it by yourself. It is not for any evaluation purpose. We are not doing anything. We are not conducting the course, right? So it is just self-learning. You can use the sheets for self-learning and you can use it for your students. You can divide them into small chunks and give it to your students, okay? Thank you so much, ma'am, for giving the worksheets as well. Thank you, ma'am. Thank you so much. Meet you tomorrow. Sure, ma'am. Thank you. Bye. Thank you.